புதுச்சேரி அரசு விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை இயக்குநரகம் சார்பில் சர்வதேச, தேசிய, மண்டல அளவில் பதக்கங்கள், விருதுகள் பெற்ற விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு பரிசு தொகை வழங்கும் விழா கம்பன் கலையரங்கத்தில் 10/3/2026 அன்று நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் திரு கே. கைலாஷ்நாதன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு ந. ரங்கசாமி அவர்கள், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவர் திரு ஆர். செல்வம் அவர்கள், மாண்புமிகு உள்துறை மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு ஆ. நமச்சிவாயம் அவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள், திரு KSP ரமேஷ் அவர்கள், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை செயலர் திரு கிருஷ்ணமோகன் உப்பு அவர்கள், இயக்குனர் திரு சுதாகர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். The government of Puducherry has notified the scheme grant of cash awards to medal winners of Puducherry in December 2025, which provides for cash grant to eligible sports persons and coaches who have brought laurels to Puducherry in recognized competitions. Today's program celebrates the remarkable achievement of 320 medal winning sports persons and 62 dedicated coaches representing 12 sporting disciplines, namely badminton, yoga, ataya pataya, tennis, bridge, netball, roll ball, pencak silat, tennis ball cricket, swimming, kayaking and shooting. In recognition of their outstanding accomplishments, the government of Puducherry is presenting cash awards amounting to 1.35 crore. These achievements clearly demonstrate that Puducherry is steadily emerging as a vibrant center for sporting excellence, and the government remains firmly committed to nurturing talent and creating greater opportunity for our youth to excel at national and international levels. I would also like to place on record our sincere gratitude to Honorable Minister Thiru Namashivayam for his constant guidance and encouragement in strengthening sports administration and supporting initiatives that recognize and motivate our athletes. The government of Puducherry will continue to encourage sporting excellence, and this cash award function will be organized as an annual feature to recognize and celebrate the achievements of our sports persons. Not only this, the past athletes will eventually get their dues in the coming days and months. Dear sports persons, every medal you have won carries the pride of Puducherry and inspires many more young people to take up sports. Your dedication, discipline and hard work stand as an example for the youth of our union territory. I congratulate all the award-winning athletes and their coaches and wish them continued success in bringing many more laurels to Puducherry and our nation. Once again, I extend my heartfelt welcome to all the distinguished dignitaries and guests present here today. Thank you, Nandri. நம்முடைய மெடல் வின்னர்ஸ் நிறைய நேரம் தேசிய அளவில், மண்டல அளவில், உலக அளவில் இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸுகளில் கலந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நிறைய மெடல் அடிக்கிறாங்க. இன்றைக்கு நம்முடைய விளையாட்டுத்துறைக்கு மட்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அந்த ஊக்கத்தொகை கொடுப்பதற்கு மட்டும் 3 கோடி ரூபாய் பணம் இந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்டு, அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு 1,35,00,000 ரூபாய்க்கு ஆனால் நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கும் அந்த தொகையானது இன்றைக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது. மீதமுள்ள தொகை இன்றைக்கு மீதி இருக்கின்ற 3 கோடி ரூபாயிலே மீதி இருக்கின்ற தொகையானது வருகின்ற காலகட்டத்தில் அடுத்தடுத்து இன்னைக்கு இன்னும் 11 கோடி ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதில் யாரெல்லாம் இன்னும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தான் ஒவ்வொரு ஆண்டா கணக்கிட்டு அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான நடைமுறையை நம்முடைய துறையானது நிச்சயமாக செய்யும் என்ற உத்தரவாதத்தை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு இடங்களில் நம்முடைய விளையாட்டு மைதானங்களை மேம்படுத்துவதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிராமப்புறங்களில் இருக்கின்ற இன்றைக்கு வாலிபால் கோர்ட்டு, கபடி கோர்ட்டு, பால் பேட்மிண்டனு, இப்படி பல்வேறு விதமான அந்த விளையாட்டு மைதானங்களை மேம்படுத்துவதற்கான நம்முடைய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து இன்றைக்கு அவற்றையெல்லாம் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு மத்திய அரசானது நம்முடைய மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு மான்சுக் மாண்டவியா அவர்களை சந்தித்து எங்களுடைய புதுச்சேரிக்கு விளையாட்டுத்துறைக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும், நிதி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் காரைக்காலில் ஓடுதளம், அந்த ஓடுதளம் அமைப்பதற்கான நிதியை 9 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு மத்திய அரசாங்கம் ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல,
இன்றைக்கு மத்திய அரசுடைய திட்டமான சாட்சி என்ற திட்டத்தின் மூலமாக மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கூட ஒரு சென்ற வாரத்தில் வந்தபோது கூட அந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்திற்கு இன்றைக்கு அர்ப்பணித்திருக்கின்றார்கள். அதன் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு 3 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு இண்டோர் ஸ்டேடியம், காட்டேரிக்குப்பம் பகுதியில் ஒரு இண்டோர் ஸ்டேடியம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு முருங்கப்பாக்கத்தில் தீர சத்தியமூர்த்தி பள்ளியில் ஒரு இண்டோர் ஸ்டேடியம், காரைக்காலில் ஔவையார் கல்லூரியில் ஒரு இண்டோர் ஸ்டேடியம். இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் 3 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு உள் விளையாட்டு அரங்கத்திற்காக மத்திய அரசாங்கம் சாட்சி என்ற நிதியின் மூலமாக இன்னைக்கு நமக்கு ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த அரசாங்கத்தினுடைய எங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் நல்ல முறையிலே தங்களுடைய உடலை உடற்பயிற்சியின் மூலம் விளையாட்டின் மூலம் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் நம்முடைய அரசாங்கம் இன்றைக்கு கல்வியிலே வேலை வாய்ப்பிலே அதற்கான இடஒதுக்கீடை இன்றைக்கு ஒதுக்கி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்முடைய ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு உள் விளையாட்டு அரங்கமாவது இருக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் அரசுடைய கொள்கை. அதற்கான கோப்புகள் தயாரிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு மத்திய அரசுக்கு கிட்டத்தட்ட 250 கோடி ரூபாய்க்கான திட்டத்தை நாம் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியிருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தை அமைப்பதற்கான அந்த திட்டத்தை தயார் செய்து மத்திய அரசுடைய ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியிருக்கின்றோம். அந்த ஒப்புதல் கிடைக்கப்பெற்றவுடன் நிச்சயமாக அந்தந்த தொகுதிகளில் அந்த உள் விளையாட்டு அரங்கங்கள் இன்றைக்கு அமைப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கையும் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். உள் விளையாட்டு அரங்கம் மட்டுமல்ல, சிறு சிறு நம்முடைய அந்த விளையாட்டு மைதானங்களை மேம்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கையும் இன்றைக்கு எடுத்து போயிருக்கிறோம். எந்தெந்த இடத்துல விட்டு போயிருக்கிறதோ, எந்தெந்த இடத்துல தேவை இருக்கின்றதோ அந்த கிராமப்புறங்களிலே நம்முடைய பிள்ளைகள் தானாக முன் வந்து அவர்களாக அந்த மைதானங்களை அமைத்து இன்றைக்கு விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி கிரிக்கெட் பயிற்சி செய்வதற்கு இன்றைக்கு பல்வேறு ஸ்கேட்டிங், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விளையாட்டில் தன் முயற்சியாக இன்றைக்கு நிறைய அந்த முயற்சிகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கு தேசிய அளவிலே உலக அளவிலே அது மட்டும் இல்லாமல் மண்டல அளவிலே பங்கெடுக்கின்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அவங்க போகின்ற பொழுது ஒரு விளையாட்டில் பங்கெடுக்க போகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு ஆகின்ற அந்த பயண செலவு, அவர்களுக்கு ஆகின்ற அந்த உடை, அவருக்காக தங்கும் வசதி, அவருக்கு ஆகின்ற சாப்பாட்டு வசதி, இவையெல்லாம் அரசாங்கமே கொடுக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு அதற்கான நடவடிக்கை நம்முடைய அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்முடைய பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல்ல மற்ற இடத்துல போகிறது எல்லார்கிட்டையும் போய் நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது. நான் அது மாதிரி செலக்ட் ஆகிட்டேன், நான் போய் இது பண்ணணும், எனக்கு ஏதாவது பண உதவி செய்யுங்க, எனக்கு ஏதாவது ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கன்னு எல்லார்கிட்டையும் போய் நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றது. அதை மாற்ற நிலைமை நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இத்தகைய முயற்சிகள் தான் நம்முடைய அரசாங்கம் குறிப்பாக விளையாட்டுத்துறைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால அந்த ஒரு முன்மொழிவும் இன்றைக்கு அரசின் மத்தியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கான கோப்பும் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது. வெகு விரைவாக அதுவும் நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கிடைப்பதற்கான ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு இருக்கின்றது. இன்றைக்கு பொதுவாக பயிற்சியாளர்கள் நியமிப்பது, அவர்களுக்கு உரிய ஒவ்வொரு விளையாட்டிற்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 26 விளையாட்டு சங்கங்கள் நம்முடைய புதுச்சேரி நம்முடைய அரசிலே அவர்கள் பதிவு பெற்றிருக்கின்றார்கள். இப்படி அவர்களுக்கு உரிய அந்த சங்கங்களுக்கு உரிய வசதி வாய்ப்புகளை செய்து கொடுப்பது, அந்த சங்கங்களை மேம்படுத்துவதற்கு அந்த சங்கத்திற்கான நிதி, அதே மாதிரி கோச்சஸ், இப்படி எல்லா வகையிலும் நம்முடைய விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு இந்த அரசாங்கம் எல்லா நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கின்றது. உங்கள் அத்தனை பேருக்கு வெற்றி பெற்ற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்கே இருக்க நேரர்களாம் தெரியும், நானும் அட்டையாப்பட்டையா என்ற விளையாட்டில் ஏறத 11 ஆண்டுகள் அதனுடைய மாநில தலைவராக இருந்தேன். இன்றைக்கு அதிகப்படியான புதுச்சேரியில் மெடல் அடித்தது அந்த ஒரு கேம் தான். அதில் இருந்த அந்த ஒரே கணக்கு டெய்லி பெட்டிஷன் போடுவாங்க, அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், பத்திரிகை சேவர்லாம் தெரியும், சிபிஐக்கு மனு கொடுப்பாங்க, எல்லா சிபிஐ விசாரிச்சு பார்த்துட்டாங்க அந்த கேம் நல்ல கேம்னு சொல்லி. இன்றைக்கி அதில் இருக்கிற விளையாட்டு வீரர் 90 பேர், இந்த 320 பேருக்கு இன்றைக்கி இந்த பணப்பரிசு வழங்குறாங்க. அதில் 90 நபர்கள் அந்த அட்டையாப்பட்டையா போட்டியில் இன்றைக்கி பணப்பரிசு பெற இருக்கிறார்கள். அதே போன்று மற்ற விளையாட்டுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு சர்வதேச விளையாட்டுலாம் கொடுக்குறாங்க. புதுச்சேரியை சார்ந்த இந்த பேரா ஒலிம்பிக், நம்முடைய உடல் ஊனமுற்றலுக்கான அந்த பேரா ஒலிம்பிக் போட்டியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநரும் மாண்பு முதலமைச்சரையும் அவர்களையும் என்னையும் நம்முடைய அமைச்சரையும் வந்து பார்த்தா ஒரு கை இல்லாதவர்
இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் விருது வாங்கி வந்திருக்கார். அவரும் இங்கே வந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அதுபோன்று இன்றைக்கு புதுச்சேரி சார்ந்த அத்தனை விளையாட்டு வீரர்களும் சாதனைகளை படைத்துக் கொண்டிருக்காங்க. பல்வேறு சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளிலே இன்றைக்கு நம்முடைய மாணவர்கள்லாம் மிக சிறந்த அளவிலே இந்த போட்டிகளில் பங்கெடுத்து மிக சிறந்த அளவிலே வெற்றியும் பெற்று அது கோல்டு மெடல்ஸ்னு வராங்க. பண தொகுப்பை வழங்குகின்ற ஒரு விழா. இதிலிருந்து இந்த விளையாட்டு துறையானது இன்னும் மேம்பட வேண்டும். அப்படி மேம்படுகின்ற போது இன்னும் இருக்கின்ற அத்தனை விளையாட்டுகளும் மிக சிறந்த முறையிலே மேம்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். அப்படி நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கிய நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய மக்கள் முதல்வர் அண்ணன் என்ஆர் தலைமையான இந்த ஆட்சிக்கு விளையாட்டு வீரர்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இளம் விளையாட்டு வீரர்கள் மட்டுமல்ல, வயது முதிர்வு உள்ள விளையாட்டு வீரர்களும் அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விழா. இது ஒரு தொடக்க விழா தான். நமக்கு இப்போ பேசும்போது சொன்னேன், இது ஒரு தொடக்கம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அடுத்து உங்களுக்கும் தேவையான பணத்தை நிதியை ஒதுக்கி கொடுப்போம். நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. இந்த அரசு சொன்னை செய்கின்ற அரசு கண்டிப்பாக செய்து கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். நிச்சயமாகக்கூடிய நிதி ஒதுக்கி கொடுக்கப்படும். ஸோ 10 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு தேவைப்படும். நிச்சயமாக அந்த நிதி அவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்து வருகின்ற இளம் விளையாட்டு வீரர்களை அது ஊக்குவிக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். நிச்சயமாக நிதி கண்டிப்பாக ஒதுக்கி கொடுக்கப்படும். இந்த விளையாட்டுத்துறை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய கல்வித்துறையோடு இணைந்து இருந்தது. அதனால் ஒரு முக்கியத்துவம் கிடைக்கலன்றது பல ஆண்டுகளாக நம்முடைய இருந்த ஒரு எண்ணம், இளைஞர்கள் இருந்த ஒரு எண்ணம். நமக்கு அந்த எண்ணம், அரசுக்கும் அந்த எண்ணம் இருந்து கொண்டிருந்தது. அதனால தான் இப்போ விளையாட்டுத்துறையை தனி துறையாக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அந்த தனி துறையாக கொண்டு வந்த பிறகு இப்போ என்ன செயல்பாடு இருக்கின்றது பார்க்கலாம். முதல்ல கோச்சஸுக்கு 10,000 ரூபா 20,000 5,000 கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி 50,000 கொடுக்குறோம். கோச்சஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு ஒரு 10,000. இப்போ வந்து விளையாட்டு வீரர்கள் வேலை செய்வங்க எப்படி மதிப்பாங்க அவங்கள? இப்போ அவங்களுக்கு 50,000 உயர்த்தி கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அந்த பயிற்சியாளருக்கு இப்போ அது பெரிய உற்சாகம். அது அவங்களுக்கு நம்ம இன்னும் நல்லா செய்யணும், செய்யணும், விளையாடணும். நம்ம எதை சார்ந்திருக்கணும், எந்த விளையாட்டை சார்ந்து இருக்கின்றோமோ அந்த விளையாட்டு இன்னும் வீரர்கள் கொண்டு வரணுன்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு இப்போது ஏற்படுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு. சோர்ந்து இருந்தாங்க கோச்சஸ்லாம், பயிற்சியாளர் சோர்ந்து இருந்தாங்க. இப்போ கொஞ்சம் புதிய தெம்பு அவங்களுக்கு. நமக்கு 50,000 கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம செய்யணும், பணியாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு தெம்பு இருக்குது. அதே மாதிரி அங்கே பணியாற்றுகின்ற ஊழியர்களுக்கும் சம்பளம் உயர்த்தி கொடுக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். அதனால் இப்போ நம்ம நினைக்கின்ற மாதிரி விளையாட்டில் நம்முடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் அதிகமாக பங்கு கொண்டு பதக்கங்களை வென்று வருவார்கள். நம்ம பூச்சேரிக்கு பெருமை சேர்ப்பார்கள் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது. இப்போ இருக்காங்க, இப்போ நிறைய வராங்க. எனக்கு பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும். இவ்வளோ பேர் பல மாநிலங்களுக்கு சென்று பல நாடுகளுக்கு சென்று தேசிய அளவில் பங்கு கொண்டு வெற்றி பெற்று பதக்கங்கள் இவ்வளோ பேர் வாங்கிட்டு வராங்க. அந்த பிள்ளைங்க வாங்கிட்டு வராங்களா அப்படின்னு எண்ணும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு சங்கம் சொன்னபோது அவங்களுக்கு பெரிய சங்கடம் இருந்தது. போகிறதுக்கு காசு இருக்காது, பணம் இருக்காது. ஒவ்வொரு சங்கமும் ஒரு அசோசியேஷன் அவங்க அனுப்புவாங்க. அந்த பிள்ளைங்க ஒரு தாளை விட்டுருவாங்க. என்னென்னு கேட்டால் ஜார்க்கண்டு போகணும், அடிக்கடி ஜார்க்கண்ட் நார்த் இந்தியா அந்த வடக்கு பக்கத்தில் போகும்போது வட மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம், பணம் இல்லைன்னு கேட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிள்ளைங்களுக்கு போகிறது சிரமமாக இருக்கும், பெற்றோரும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அது அவ்வளோ சரியாக இருக்காது. தனிப்பட்ட முறையில் கொடுக்கலாம். ஆனால் இப்பொழுது அதற்கு தனி நிதி ஒதுக்கி, அதுக்காக பணத்தை ஒதுக்கி எந்தெந்த வீரர்களெல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கோ அல்லது வெளி மாநிலங்களுக்கோ செல்கின்றவர்களோ அவர்களுக்கான அந்த நிதி முழுமையாக கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம். அதற்கு நிதி ஒதுக்கி தனியாக கொடுக்கப்படும் என்பதை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்வேன். அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு, நிச்சயமாக யார் நிதி வேணும் அவங்க நிற்கக்கூடாது. அந்த நம்முடைய அரசனுடைய நிதியிலேயே அவர்கள் செல்ல வேண்டும். பதக்கங்களை வேண்டும் வந்து நம்முடைய புதுச்சேரிக்கு பெருமை சேர்க்கும் புதிய மாநிலம். நீங்கள் பார்க்கலாம், இப்போது நம்முடைய நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விளையாட்டு வீரர்கள் எத்தனை பேர் எங்கே இருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ கிரிக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா உடனே எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம். ஒரு உலக கோப்பையாக வென்று வந்தாங்கன்னா ஒரே மகிழ்ச்சி, நம்ம நாட்டுக்கு பெருமை. ஹாக்கி இது மாதிரி ஒவ்வொரு விளையாட்டில் நம்முடைய பதக்கங்களை பெற்று வரும்போது நம்ம நாட்டிற்கு வெளிநாடுகளுக்கு சென்று நம்முடைய போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெறும்போது நமக்கு பெருமை. அதே போன்று நம்முடைய புதுச்சேரி சார்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் பல விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை பெற்று வருவது நமக்கு மிகுந்த பெருமை சேர்க்கிற ஒன்றாக இருக்கின்றது. ஒரு சிறிய மாநிலத்தில் இந்த அளவு வராங்க அப்படின்போது நமக்கு பெரிய அளவு நமக்கு மரியாதை கொடுக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது, பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதே போன்று உங்களுக்கு விளையாட்டு திறல் நிறைய வேணும். கிராமத்திலே வயல்வெளியெல்லாம் விளையாட்டு வரத போகிறோம். அந்த வயல்வெளியில் விளையாடுற பிள்ளைங்களாம் கூட பெருசாக வாங்கி தான் வராங்க. ஆனால் ஒரு இன்னும் வசதியான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? நம்ம மத்திய அமைச்சர் வந்தபொழுது அவங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க
200 கோடி ரூபா உங்களுக்கு இந்த விளையாட்டு திறனை மேம்படுத்துவதற்கு நம்ம புதிய மாநிலத்தில் கொடுக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. விரைவில் அந்த நிதி நமக்கு கிடைக்க இருக்கின்றது. அதனால் இன்னும் நிறைய அதிகமான விளையாட்டு திறனை கிராமங்களில் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். குறிப்பாக வில்லியனூர் போன்ற பகுதிகள், திருக்கனூர் போன்ற பகுதிகள், மதடிப்பட்டு, பாகூர், இங்கெல்லாம் இன்னும் பெரிய அளவு விளையாட்டு திறனை நம்ம கொண்டு வந்தால் இன்னும் பல விளையாட்டு இளைஞர்கள் பங்கு கொண்டு பல விளையாட்டுகளில் வென்று வருவார்கள் நம்பிக்கை இருக்கின்றது. இப்பொழுது கூட நம்முடைய அரசு பொறுப்பேற்று பல உள் விளையாட்டு அரங்களை கட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. நீங்கள் பாகூரில் ஒரு விளையாட்டு அரங்கம் கட்டி திறந்திருக்கிறோம். இப்போ கதிர்காமத்தில் பள்ளியில் ஒரு நல்ல உள் விளையாட்டு அரங்கம் கட்டப்பட்டு வருகிற ஏறக்குறைய ஒரு 13 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இப்போ பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. பல இடங்களில் அந்த பணிகள்லாம் இப்பொழுது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அப்போ இந்த விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவித்தால் இன்னும் நிறைய பதக்கங்கள் நமக்காக பெற்று தருவார்கள். விளையாட்டு மிக முக்கியமான ஒன்று. உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும். நல்லா இருந்தால் தான் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். நோய் இல்லாமல் இருக்கணும்னா உடற்பயிற்சி மிக அவசியம், விளையாட்டு மிக அவசியம். அதில் இளைஞர்கள் பங்கு கொள்ள வேண்டும். படிக்கிறது ஒரு புறம், படிக்கிறது ஒரு மிக முக்கியமானது. படிப்போடு இந்த விளையாட்டு கலைகள் இதெல்லாம் இருந்தால் மனசுக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் இருக்கும், நல்ல உடல் வலிமையாக இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். உடல் நல்லா இருந்தால் மனது நல்லா இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்போ நல்லா படிக்கலாம். அதனால் விளையாட்டில் பங்கு கொள்வதற்கான வாய்ப்பை அரசு உருவாக்கி கொடுக்கும். பதக்கங்களை பெற்று பரிசு ஊக்கத்தொகை பெற இருக்கின்ற நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்தினை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த சிறப்பான விழாவில் கலந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன். ஏனென்றால் தங்களுடைய திறமையால், உழைப்பால், விடாமுயற்சியால் வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் பெருமை தேடி தருபவர்களை இந்த நாட்டை வழிநடத்தக்கூடிய வலிமை பெற்ற யுவ சக்தி என அடையாளமாக இருக்கும் இளைஞர்கள் கௌரவிக்கும் ஒரு விழா இது. விளையாட்டுத் துறையில் இந்தியா அடைந்திருக்கும் உயர்ந்த சாதாரணம் அல்ல. ஒலிம்பிக்ஸ், பாரா ஒலிம்பிக்ஸ், காமன்வெல்த் போன்ற சர்வதேச போட்டிகளில் தொடங்கி கிரிக்கெட் உலக கோப்பை வரை இந்தியாவின் பெருமையை, திறமையை உலக அரங்கில் நாம் நிலையாட்டி இருக்கிறோம். இவையெல்லாம் ஏதோ ஒரு நாளில் நடந்தவை எல்லாம் விளையாட்டுத் துறையில் நம்முடைய இளைஞர்கள் செய்த தவத்தின் பலம். நாம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத்தில் முதலமைச்சராக இருந்தபோது அவர் ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பித்தார். கேல் மகாகும்புன்னு முதல்ல கிராமத்து லெவலில் போட்டி போடுவாங்க. அங்கே ஜெயிக்கிறவங்களெல்லாம் அப்புறம் தாலுகா லெவலில் போட்டி போடுவாங்க. தாலுகா லெவலில் போட்டி பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் போட்டி போடுவாங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஸ்டேட் லெவலில் போட்டி போடுவாங்க. அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார், ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் an ecosystem for sports and games in the state. அற்புதமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு வருஷம் 65 கோடி ரூபாய் இதுக்காக இந்த கேல் மகாகும்புக்காக பட்ஜெட்டில் ப்ரொவிஷன் பண்ணுவார். ஆச்சரியம் என்னன்னா, எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ், நமக்கு தெரியாத எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் கீழே இருந்து உருவாக்க முடிஞ்சது எங்களால். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்னார், இல்லை நான் ஒலிம்பிக்ஸ் கொண்டு வரணும் அகமதாபாத் சிட்டியில். 2036 ஒலிம்பிக்ஸுக்காக இப்போ வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 5 வருஷம் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி காமன்வெல்த் கேம்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு அதுக்கான ஸ்டேடியம்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், ரோட், பிரிட்ஜஸ், இது ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் கொண்டு வரதுக்காக பயிற்சினர். அதான் இட்ஸ் அ விஷனரி அப்ரோச் ஃபார் டெவலப்பிங் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ். அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார், இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்லாம் எவ்வளவோ கேம்ஸ் இருக்குது, பட் அதில் சில ஸ்போர்ட்ஸ் சில ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் மினிமம் எஃபர்ட்டில் உங்களுக்கு மெடல் வாங்கிக்கலாம். இப்போ ஆர்ச்சரி, இப்போ அங்கே ஷெட்யூல் ட்ரைப் மக்கள் 15% பாப்புலேஷன். அது இப்போ அந்த ஏரியாவில் போய் அங்கேருந்து ஏகலவ்யா இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒரு ஆரம்பித்து அந்த ஆர்ச்சரியில் அந்த ட்ரைபல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணாங்க. இன்றைக்கி தே ஆர் அட் த நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ஸ். இப்போ அந்த மாதிரி புதுசாக அவர் தேடி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் கொண்டு வரதுக்காக என்ன பண்ணேன். நான் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறேன். எங்கள் வீட்டில் நேற்றுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்தாங்க, ஜப்பான்லேருந்து வந்தாங்க.
ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், சின்ன குழந்தை 2 வருஷம் குழந்தை கூட இருந்தது. அப்போ நாம் சாயங்காலம் உட்காந்துட்டு லாபியில் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்படியே ஓடிட்டே இருந்தாங்க. அப்போ அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அந்த ஓடுறது ஸ்டைல் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் அந்த ரன்னிங் ஸ்டைல் 2 வயசுலேயே டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. நான் கேட்டேன் என்னென்னு. நான் வந்து உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்க தேவையில்லை, நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அனுப்ப போகிறேன். அப்போ அந்த இது பேரண்ட்ஸ் அப்போயே டிசைட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ கூட இந்தியாவில் கூட மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் ஸ்போர்ட்ஸ் as a career and there is lot of money அந்த காசும் இருக்கு. மன்சுக் மாண்டவியாஜி அவர் தான் மத்திய அரசில் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர். அவர் 2 தடவை வந்தார் இங்கே. அவர் சொன்னார், பாண்டிச்சேரியில் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் 10 கோடி ரூபாய் அலாட் பண்ண போகிறேன். இப்போ தான் பட்ஜெட் போயிட்டுருக்கு. இப்போ 300 கோடி ரூபாய் only to create stadium and develop sports growth. அது இல்லாமல் புதுச்சேரியில் a center of excellence in sports and games, center of excellence by Sports Authority of India, அதுவும் ஆரம்பிக்க போகிறார். இப்போ இந்த பட்ஜெட் செஷன் முடிஞ்ச உடனே அதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடியே சில இந்த வருஷம் ஒரு 30 கோடி ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா அவர் தந்திருக்காரு கடைசி மார்ச் மாதத்தில். நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி மாஹியில் போயிருந்தேன். அங்கே ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ், ஒரு ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல், இந்த 2க்கும் 10 கோடி ரூபாய் டு கிரியேட் டெவலப் த கிரவுண்ட் அண்ட் டு டெவலப் அ ஸ்மால் ஸ்டேடியம் ஆல்சோ. அதே மாதிரி போன மாதம் காரைக்காலில் வந்து ட்ராக்குக்காக நாங்கள் போனோம். ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டுக்காக, சிந்தட்டிக் ட்ராக்காக வேலை ஆரம்பித்தோம். எனக்கு ஆச்சரியம் என்னென்னா, காரைக்கால் ஒரு மீனவ சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர். 2 பிள்ளைங்களையும் he made it as an excellent badminton players. அவரே கோச்சிங் கொடுக்குற எல்லா செலவும் அவரே எடுத்துருக்கார். இன்னொரு தடவை வந்தாங்க, இந்த ஹாக்கி அசோசியேஷன் வந்தாங்க. ஹாக்கி அசோசியேஷன் வந்து இப்போ நேஷ்னல் லெவலில் விளையாடணுன்னா டர்ஃப் கிரவுண்டில் ஆடி இருக்கணும். டர்ஃப் கிரவுண்டில் ஆடின முடியாதுன்னா அவங்க நேஷ்னலில் போக முடியாது. இங்கே டர்ஃப் கிரவுண்டு இல்லை இப்போதுக்கு. இப்போ வந்து இது வரைக்கும் அவங்க வந்து மதுரை போவாங்க, சென்னை போவாங்க. 1500 ரூபாய் ஒரு 1 hour ப்ராக்டிஸுக்காக 1500 ரூபாய் ரெண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த ரெண்ட் கொடுத்து தான் அவங்க படிக்கிறாங்க. இப்போ அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி இந்தியா டர்ஃப் ட்ரிப்புக்காகனா நாங்கள் வேலை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். நான் உங்களுக்கு நீங்கள்லாம் பரிசுக்காக காத்திருக்கிறீர்கள். I wish all the best to all the winners who are going to be accorded to it. Thank you. நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பரிசுகளும் பதக்கங்களும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.